नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज के शो की ओवरव्यू च तुहाडा सब का स्वागत। अज पहला मैं गल करूँगा पंजाब के अमन कानून व्यवस्था की, जो पंजाब च आप दी भगवंत मान सरकार वास्ते एक वड्डी चुनौती इस वे बनया होया वा। बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब उपर केंद्र की हमेशा बड़ी कड़ी नज़र रहिंदी है, खास करके जिस वेले इत्थे कोई विरोधी पार्टी सत्ता च होवे। पिछले कुछ दहाकियां च पंजाब की चुनी हुई सरकार नूं अमन कानून व्यवस्था करके केंद्र वालों कई बार संविधान का सहारा लैके बर्खास्त भी किया गया। वैसे तो आप सरकार के आने तो बाद पिछले करीब 7 महीनों च कई गंभीर वारदातां होईयां, पर पिछले एक हफ्ते च जिहड़ियां 2 घटनावां वापरियां उन्हां करके भगवंत मान सरकार काफ़ी दबाव हेठ आई है। पहला शिवसेना आगू सुधीर सूरी का अमृतसर कतल किया गया, तो फिर डेरा सच्चा सौदा प्रेमी प्रदीप सिंह की कोटकपूरा हत्या हुई। कि वाकया ही इस वक्त पंजाब की अमन कानून व्यवस्था चिंताजनक है? क्यों भगवंत मान सरकार वास्ते अमन कानून व्यवस्था नूं प्रमुखता देने की लोड़ है, प्रायोरिटी देने की लोड़ है? लॉ एंड आर्डर बरकरार रखने लिए सरकार नूं की कदम चुकने चाहिए ने? इस तो बाद मैं गल करूँगा भारत पाकिस्तान दरमियान करतारपुर साहिब लांघे की, जिसनूं खुले 3 साल पूरे हो गए ने। इस राहदारी के खुलण नाल दोवां मुल्कां च दूरियां क्यों नहीं घटियां अते प्यार मुहब्बत सही मायनिਆਂ च मुड़ तो वापस क्यों नहीं आ सकिया? बेहतर रिश्तिਆਂ अते व्यापार वास्ते दोवां पासिਆਂ ਦੀਆਂ पंजाब ਦੀਆਂ सरकारां ते दोवां देशां नूं होर की करन दी लोड़ है? ਇਹਦੇ बारे भी मैं विस्तार च विश्लेषण करूँगा, पर पहलों गल करते हाँ पंजाब च अमन कानून हालत की। की स्थिति वाकई ही इस वक्त चिंताजनक है? मेरा अपना मनना वा कि स्थिति वाकई चिंताजनक है। जो वाकया होए जिहड़े भी कारणा करके होए वो एक वक्री गल है, लेकिन जिस तरह के वाकया हो रहे ने ये फिक्र की डेफिनेटली गल है। पहलों मैं दस्या कि एक हफ्ते के 2 वाकया होए। पहलों नवंबर 4 नूं शिवसेना आगू सुधीर सूरी की अमृतसर हत्या की गई, तो फिर वीरवार नूं कल कोटकपूरा दे विच डेरा सच्चा सौदा प्रेमी प्रदीप सिंह, जिहड़ा बेअदबी के केस 2 केसां दे विच नामजद सी, उहदी हत्या कर दी गई। दोवां केसां दे विच इन्हां नूं पुलिस कर्मी उन्हां दी सिक्योरिटी वास्ते मिले हुए सन, पुलिस कर्मी तैनात सी मौके ते, पर फिर भी इन्हां दी हत्या हो गई और पुलिस वालों जवाबी कार्रवाई नहीं हो सकी और जिहड़े हमलावर सी वो मौके तो फरार हो गए। ये होर गल आ कि सुधीर सूरी दे केस दे विच जिहड़ा दोषी सी वो थोड़ी देर बाद एक घर दे विचों गिरफ्तार हो गया। और ये दोवें घटनावां उस वेले होईयां जदों सिद्धू मूसेवाला का जिहड़ा कतल सी मई 29 नूं होया, ਉਹਦੀ हाली तफ्तीश जारी है और सारे मुलजम हाली नहीं फड़े गए। सिद्धू मूसेवाला का कतल ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ और ਉਹਦੇ कुछ ਜਿਹੜੇ दोषी आ वो बाहरले मुल्कों के विच इस वेले वसे हुए आ। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही आ कि उस तो पहलों ਜਦੋਂ ये सरकार बनी आ एक होर मशहूर कबड्डी प्लेयर सी, एक हाई प्रोफाइल केस सी संदीप अंबिया, ਉਹਦਾ जलंधर के नेड़े कतल होया और ਉਹਦੇ भी ਜਿਹੜੇ सारे मुलजिम ने हाली नहीं फड़े गए। सो इन्हां घटनावां करके वाकई पंजाब दे विच लोग फिक्रमंद ने। और 2 घटनावां होर होईयां। एक सी फिरकू घटना जिहड़ी अप्रैल 29 नूं पटियाले दे विच वापरी, 2 ग्रुप्स का क्लैश होया और उस तो बाद फिर पुलिस हैडकुआटर्स के उत्ते मोहाली दे विच हमला भी किया गया। इन्हां सारे केसां दी जे आपां कोक करिए, जे इन्हां दा विश्लेषण करिए तो कई गल्लां सामने आउंदियां वा। एक तो जिहड़े गैंगस्टर्स आ वो बहुत ज़्यादा सरगर्म ने, कुछ गैंगस्टर्स फड़े गए लेकिन हाली भी उन्हां ते पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सकिया। और इन्हां गैंगस्टर्स का लिंक कुछ खाड़कुआं नाल भी लगता वा और इन्हां नूं शायद हथियार जिहड़े आ बॉर्डरों पार आ रहे हैं और फिर इन्हां दा समर्थन कुछ बाहर वास्ते पंजाबी जिहड़े ने वो भी इन्हां दा समर्थन कर रहे हैं और बहुत सारे नौजवान इन्हां ने रिक्रूट किए हुए आ जिहड़े शूटर का काम करते हैं। सो ये बड़ा खतरनाक जिहा जिहड़ा मिक्स आ जिहड़ा वेखण नूं आपां नूं मिल रहा वा। और इस तो इलावा जे वाकई जो पुलिस का दावा वा वो सही आ कि प्रदीप सिंह के कतल दे विच कुछ हरियाणा के
लोग शामिल सन, शायद उन्हों का गैंगस्टर्स नाल लिंक आ। पहलों तो शक ये सी कि प्रदीप सिंह का कतल किसी खाड़कू सिख जथेबंदी वालों किया गया होगा, या कुछ सिख जथेबंदियां जिन्होंने लगता वा कि इंसाफ नहीं मिल रहा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वास्ते भी उन्होंने वालों होया, पर हुण इंज लग रहा वा भी शायद ये गैंगस्टर्स ने करवाया वा। ਇਹਦਾ मतलब की होया? मेरा अंदाज़ा वा कि ਇਹਦਾ मतलब इहो ही होया भी जिवें पहलों खाड़कू समाज दे विच मानता हासिल करने वास्ते, एक्सैप्टेबिलिटी गेन करने वास्ते कोई इहो ਜਿਹੇ काम करते सी जितना साबित कर सकन कि असीं इंसाफ दवा सकते हैं, सरकार तुहानूं इंसाफ नहीं दवा सकती। सो जे ये वा तो यह भी एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड आ। ਇਹਦਾ मतलब है सरकार की जी पुलिस आ, सरकार आ, उन्होंने अंडरमाइन करने की एक कोशिश है। सो ये सारे बड़े खतरनाक जे ट्रेंड सामने आ रहे हैं और फिर गर्म ख्याली भी सिर चुक रहा। सो ये भी सरकार वास्ते एक वाकई खतरे की घंटी है। सो सवाल ये सी भी स्थिति चिंताजनक है, वाकई स्थिति चिंताजनक है। हुण आपां अगले मसले ते आउणे। भगवंत मान सरकार वास्ते अमन कानून व्यवस्था नूं प्रमुखता देण दी लोड़ क्यों? देखो ये लोड़ इस करके आ भी पंजाब जिहड़ा वा एक सरहदी सूबा वा, पंजाब दा बॉर्डर पाकिस्तान नाल लगदा वा और पाकिस्तान दे रिश्ते जिहड़े आ अपने देश दे नाल आज़ादी तो बाद जिहड़े ने वो चंगे नहीं रहे। जंगां भी 3 लड़ियां गईयां, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, फिर कारगिल की लड़ाई, और उस तो बाद वैसे भी बॉर्डर के उत्ते काफ़ी तनाव जिहड़ा वा वो पैदा हुंदा रहा, खास करके कश्मीर के मसले करके। और हुण तुसीं वेख रहे जे कि ड्रोन्स के जरिए पंजाब दे विच हथियार और नशे जिहड़े आ वो भेजे जा रहे हैं। कि कौन भेज रहा वा वो तुसीं अंदाज़ा आपे ही ला लो। सो इस करके BSF जिहड़ी आ वो भी काफ़ी सरगर्म है। पंजाब पुलिस तो है ही, पर BSF ने भी काफ़ी ताकतां जिहड़ियां वा वो दित्तियां गईयां वा। सरहदी सूबा होने करके केंद्र की नज़र जिहड़ी आ निगाह वो हमेशा पंजाब ते रहिंदी है, और खास करके उदों जो इत्थे कोई विरोधी धिर सत्ता च हुंदी है, जिवें इस वेले आम आदमी पार्टी है। जो अकाली दल इत्थे सत्ता च हुंदा उदों भी केंद्र की, भावें उदों कांग्रेस सरकार हुंदी सी उदों, वो भी लगातार इत्थे नज़र रखती सी। और जदों जदों अमन कानून व्यवस्था विगड़ती रही आ उदों उदों कुछ देर बाद इत्थे राष्ट्रपति राज भी लागू हुंदा रहा वा, और केंद्र ने संविधान की धारा 356 की मदद लैण तो कोई सरकार, केंद्र सरकार झिझकी नहीं, भावें वो कांग्रेस सरकार सी या कोई होर सरकार सी। उदों तो कांग्रेस सरकार ही राष्ट्रपति राज लागू करती रही है। ये ठीक है कि हुण कुछ सालों तो राष्ट्रपति राज की जिहड़ी धारा वा लाउण की धारा जिहड़ी है 356 उहदा उपयोग या दुरुपयोग नहीं होया, लेकिन पिछला समा आपां नूं भुलना नहीं चाहिए। मैनूं याद आ अक्तूबर 1983 दे विच इत्थे 3-4 बहुत सीरीयस वारदातां होईयां। DIG AS अतवाल दा दरबार साहब के बाहर कतल कर दिता गया, और उस तो बाद फिर जो होर इहो जिहियां वारदातां होईयां तो अक्तूबर 1983 दे विच दरबारा सिंह सरकार, चुनी हुई सरकार नूं बर्खास्त करके राष्ट्रपति राज लागू किया गया। उस तो बाद फौजी कार्रवाई हुई, हालात होर विगड़ गए, वो एक वक्री गल है। फिर करीब ऑलमोस्ट 2 साल दे 1.5 साल के वक्फे के बाद राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड साइन होया, इलैक्शन होईयां, बरनाला सरकार अकाली दल सरकार बनी, लेकिन अकाली दल सरकार 2 साल भी पूरे नहीं कर सके। जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर दी घटनावां होईयां ते फिर सरकार ने, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति राज लाया, बरनाला सरकार नूं बर्खास्त किया, क्योंकि सरकार चाहती सी कि जूलियो रिबेरो जिन्होंने महाराष्ट्र तो इत्थे DGP लाया गया सी उन्होंने फ्री हैंड दिता जाए, और फ्री हैंड फिर 5 साल दिता इन्होंने, पहलों जूलियो रिबेरो नूं और उस तो बाद KPS गिल नूं। हालात होर विगड़े इस दरम्यान, वो एक वक्री गल आ, लेकिन फिर फाइनली पुलिस ने हर हथकंडा अपनाया और स्थिति एक तरीके नाल काबू च लियांदी, और फिर उस तरह दी इलैक्शनां इत्थे करवाईयां गईयां जिहड़ियां केंद्र नूं सूट करदियां सी। उस तो पहलों जो 1987 दे विच राष्ट्रपति राज लागू किया गया, बरनाला सरकार नूं बर्खास्त करके, उदों हरियाणा दी इलैक्शनां होणीआं सी। उन्होंने लगा कि हरियाणे दे विच सानूं मदद मिलूगी इन्हां इलैक्शनस दे विच जे असीं पंजाब की स्थिति नूं कंट्रोल करन, अपने काबू अपने हत्थ च लईए। सो इस करके केंद्र कभी हैसीटेट नहीं करूगा जे स्थिति बिगड़ती रही। मैं नहीं आंदा भी इमीजिएटली कोई राष्ट्रपति राज लागू होने वाला वा, बिल्कुल नहीं। पर जे इहो ही हालत जो पिछले 6 महीनों हुई आ, या जो पिछले 1 हफ्ते जो घटनावां होईयां वा, जे इहो जिहियां घटनावां हुंदियां रहियां तो मेरा ख्याल है केंद्र जिहड़ा वा वो इंटरवीन कर सकता वा। हुण पिछले हफ्ते दे विच या कल की गल वेख लो तुसीं, कल डेरा प्रेमी की हत्या हुई,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ SUV ਲੁੱਟੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਓਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਓਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ 20 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਲਵੇ ਔਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ DG ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ DG, ਰੈਗੂਲਰ DG ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ VK ਬਾਂਬਰਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ DGP, ਅਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ DGP ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ DGP ਹੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾ 151, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਖਦਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, VHP ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭੜਕਾਊ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦੇ 3 ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ SITs, 2 ਵੱਖਰੀਆਂ SITs, ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ LK ਯਾਦਵ ADGP, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ IG।
ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ 11 ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕੇ ਵਾਂਗੂ ਕੇਸ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਫਾਈਨਲੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 9 ਨਵੰਬਰ 2018 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੱਥੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ MLAs ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। MPs ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPs ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਸੈਂਕੜਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਾ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 17-18 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਸਾਲ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਏ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕਣ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ JNK ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। 1976 ਸਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਔਰ ਥਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 2 ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
डॉक्टर मनमोहन सिंह वेले ये शुरू हुई सी और वो भी बंद हो गई। हालांकि समझौता एक्सप्रैस जिहड़ी आ वो जदों समझौता ब्लास्ट होया 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ और जो पार्लीमेंट ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿन ਹੁਣ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਰਡਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ पंजाब ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਓਵਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ। ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। समाज दी हर खबर ते नजर ही नहीं, डूंघियाई नाल पड़चोल दा ओवरव्यू कंवर संधू दे नाल।